قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الآخر یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حضرت محمد رسول اللہ۔ کہا نبی نے حسین ہر پل، کہا نبی نے حسین ہر پل، ہماری نظروں میں شان رکھنا جو تم نے ہم کو زبان دی ہے، جو تم نے ہم کو زبان دی ہے، تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل۔ اور جو وقت آئے حسین تجھ پر، تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، جو وقت آئے حسین تجھ پر، تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا، نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر، نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر، نہ پاس اکبر جوان رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل۔ اور یہ نانا تیرا حسین تجھ کو یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، یہ نانا تیرا حسین تجھ کو یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، یہ کہنے آیا ہے کربلا میں، یہ دین میرا میری شریعت، یہ دین میرا میری شریعت، تیرے حوالے دھیان رکھنا، یہ دین میرا میری شریعت، تیرے حوالے دھیان رکھنا، جو تم نے ہم کو زبان دی ہے، تو پھر یہ پاسے
زبان رکھنا کہا نبی نے حسین ہر پل۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَمَنْ وَالُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین عظیم مقام اور سامعین عظیم محتشم، اللہ جل مجدہ کی پاک کلام میں سے دو آیات کریمہ تلاوت کی۔ پہلی آیت کریمہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن کے اوپر ہم نے اپنا انعام فرمایا وہ چار قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ افراد ہیں، جن کے متعلق ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو وہ چار قسم کے افراد ہیں جن کے اوپر خالق نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ پہلا فرمایا من النبیین، انبیاء اکرام کی ذات سراپہ نور ہیں، سراپہ ہدایت ہیں، مشعل نور اور مشعل ہدایت ہیں۔ کائنات کے لوگ نبیوں کی پیروی کر کے دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کر گئے اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ خالق نے فرمایا والصدیقین، سچے لوگ، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والے، سچائی کے ساتھ چمٹے ہوئے لوگ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ہدایت پر ہیں، انعم اللہ علیہم کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ خالق نے ان کو پر انعام فرمایا اور قیامت تک جو بندہ ان کی صف میں شامل ہو جائے گا اور ان کے طریقہ کار کو اپنا لے گا، ان کے طرز زندگی کو اپنا لے گا، وہ بھی ہدایت پا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ خالق نے فرمایا جن کے متعلق ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ فرمایا والشہداء، ہر وہ بندہ جس نے اپنی جان رب ذوالجلال کے نام اور پیر مصطفیٰ کے کلمہ کے اعلیٰ کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے یا اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے جان آفرین کے سپرد کر دی، اپنا مال راہ خدا میں قربان کر دیا، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ راہ خدا میں قربان کر دیا، والشہداء، شہادت کے مرتبے اور منزلت پہ فائز ہو گیا۔ فرمایا ایسا بندہ انعام یافتہ ہے، ایسا بندہ ہدایت والا ہے، اور یہ بندہ قیامت تک تمام انسانیت کے لیے مشعل نور ہے۔ جو بندہ ان کے کردار کو، ان کے سیرت کو، افعال کو، اعمال کو اپناتا رہے گا، فرمایا وہ بندہ بھی قیامت تک ہدایت پر رہے گا اور میدان محشر میں سرخرو ہو کے اٹھے گا۔ چوتھے نمبر پہ خالق نے فرمایا والصالحین، نیکوکار لوگ، 5 وقت کی نماز، رمضان کے مہینے کے روزے، بیت اللہ شریف کا حج اور زکوٰۃ، یہ فرضی عبادات ہیں، یہ ہر ایک کے اوپر فرض ہیں، ہر ایک نے ادا کرنی ہی کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ عبادات ایسی بھی ہیں جن کا تعلق نوافل کے ساتھ ہے۔ نماز کے بھی نوافل ہیں، روزے کے بھی نوافل ہیں، حج کے بھی نوافل ہیں، زکوٰۃ کے بھی نوافل ہیں۔ یہاں پہ ان نوافل کے ادا کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا والصالحین، وہ لوگ کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو ساری رات ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد مندانو تانگ سجن دی ستے آن جگاوے۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں فجر پڑھ لینے کے بعد ظہر تک آرام میسر نہیں، ظہر کے بعد عصر تک وہ آرام کا لحاظ نہیں رکھتے، عشاء کے بعد وہ پھر مصلی بچھا کے رب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے پھر وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اپنے مال میں سے
वो गुरबा के ऊपर, युतमा के ऊपर, मसाकिन के ऊपर खर्च भी करते हैं। फरमाया फराइज के बाद जो बंदे नवाफिल का एहतमाम करते हैं और तकवे का लिहाज रखते हैं वो सालिहीन, फरमाया खुद भी हिदायत पर हैं और क़यामत तक ऐसे लोग तमाम अवाम के लिए मशअले नूर हैं। जो बंदा इनके तरीक़ाकार को अपनाएगा मैदान महशर में सुरखरू होकर उठेगा। फरमाया 4 किस्म के अफराद हैं जिनको पर हमने अपना इनाम फरमाया है और जिनको हमने अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमाया है। हजरत ज़िवकार, आज के हमारे खुतबा जुमा का जो मौजू है वो है शहादत। हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के हवाले से इस आयत करीमा में खालिक ने चूंकि फरमाया वो शुहदा के शहादत और शहीद लोग जो हैं ये वो लोग हैं जिनके ऊपर खालिक कायनात ने अपना इनाम फरमाया है। शहादत एक ऐसा दर्जा और ऐसा मर्तबा है जिसके मुतालिक खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, लोगो ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। ऐ लोगो खबरदार, जो बंदा मेरे नाम पे कत्ल कर दिया जाए, जिसकी जान मेरे नाम पे निकाल दी जाए, उसके जिस्म के अज़ा को काट दिया जाए, फरमाया खबरदार। मौला हमें खबरदार किस बात से किया जा रहा है? तो फरमाया ला तक़ूलू अमवात। ऐसे शहीद होने वाले बंदे को, ऐसे जान देने वाले बंदे को फरमाया खबरदार तुमने मुर्दा नहीं कहना। ये पहला इनाम है शहीद के ऊपर, ये पहली करम नवाजी है उस बंदे के ऊपर जिसने अपनी जान रब्बुल जलाल के नाम पे सर्फ कर दी और उसके नाम पे कुर्बान कर दी। फरमाया ला तक़ूलू अमवात, ऐसे अफराद को तुमने मुर्दा नहीं कहना। मौला मुर्दा कहना नहीं, क्या हम अपने आप में, अपने दिल में, अपने ज़हन और सोच में उनको मुर्दा सोच सकते हैं? क्या उनके बारे में गुमान कर सकते हैं कि वो मर्दा मर गया? फरमाया नहीं नहीं, ला तहसबन्नल्लाज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया मुर्दा कहना तो दूर की बात है, तुमने कभी गुमान भी नहीं करना कि बंदा मर गया है। फरमाया तुमने सोचना भी नहीं बंदा मर गया। मौला मैंने तो राशिद बिन हास को अपने आंखों के सामने जमीन की तरफ जहाज का रुख करते हुए देखा और उसको मैंने अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखा। फरमाया वो तुम्हारी नजर थी। मेजर अजीज भाटी को तुमने अपने आंखों से छलनी होते हुए देखा और उसको मनों के हिसाब से मिट्टी के नीचे दफन होते हुए देखा। मेजर तुफैल को तुमने अपनी आंखों से देखा। बेशुमार शुहदा और बेशुमार मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह जिनको मरते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा। फरमाया मैं खालिक हो के इस बात की तुम्हें हरगिज़ इजाजत नहीं देता कि ला तक़ूलू अमवात, इनको तुमने मुर्दा नहीं कहना। फरमाया कहना तो दूर की बात है, ला तहसबन्नल्लाज़ीना फी क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, इनके बारे में तुमने गुमान भी नहीं करना कि बंदा मर गया है। मौला अगर मरा नहीं है तो फिर क्या है? फरमाया बल अहयाउन, फरमाया ये लोग जिंदा हैं। जिंदगी कैसी? मौला ये जिंदगी कैसी है? फरमाया जिंदगी ऐसी, सरकार ने फरमाया हमने जन्नत के अंदर हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को, वो जो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सरकार के चचा हैं, और इसी तरह सरकार ने फरमाया मैंने जाफर तैयार को, ये भी सरकार के चचा हैं, इनको जन्नत के अंदर मैंने उड़ते हुए देखा है। जन्नत के अंदर परिंदों की तरह मैंने इनको उड़ते हुए देखा है। जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनके चूंकि बाजू कट गए थे जंगे ओहद के अंदर, तो खालिक कायनात ने इनके बाजुओं की जगह इनको 2 जन्नती पर अता फरमा दिए। फरमाया अब ये कभी एक डाली पे उठते हैं, कभी दूसरी डाली पे जाते हैं, कभी तीसरी पे जाते हैं। फरमाया जो बंदा भी दुनिया में राहे खुदा में शहीद होता है, उसकी रूह मलकल मौत उसके बदन से निकाल कर जन्नती एक परिंदे के पेट के अंदर जाकर रख देती है। फरमाया वो जन्नती परिंदों की सूरत में वहां पे जिंदा हैं। फरमाया वो लोग जमीन की तरफ झांक झांक के देखते हैं और वो इस बात की गरज और लालच रखते हैं कि कोई तो ऐसा हो जो आज हमारा पैगाम दुनिया वालों को जाके पहुंचाए।
اور انہیں جا کے بتائے کہ تم نے تو ہمیں مرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم مرے نہیں زندہ ہیں، ہم جنت کے نظارے آج بھی لے رہے ہیں، ہم جنت کے خوشبوؤں سے اور جنت کے کھانے سے آج بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔ فرمایا کوئی تو ہو جو انہیں جا کے بتائے، تو سرکار نے فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی ایسی کہ لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، تم سوچ نہیں سکتے، تمہارے پاس وہ عقل نہیں ہے، تمہارے پاس وہ سوچ نہیں ہے، تمہارے پاس وہ نظر نہیں ہے جس کے ساتھ تم زمین پہ کھڑے ہو کے جنت میں ان کی زندگی کو دیکھ سکو۔ تو فرمایا کہ بل احیاء، حضرت ذوالفقار یہ عام شہید کی بات ہے، خواہ وہ میجر عزیز بھٹی ہے، خواہ وہ راشد بن ہاس ہے، خواہ وہ میجر طفیل ہے، خواہ کوئی بھی ایرا غیرہ شہید ہے، یہ اس شہید کی بات ہے کہ خالق نے فرمایا لا تقولوا اموات، ان کو مردہ نہیں کہنا، فرمایا لا تحسبن، تم نے گمان بھی نہیں کرنا، فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، یہ عام شہید کی بات ہے۔ لیکن اگر میں سید الشہداء کی بات کروں، میں اس ذات کی بات کروں جس کی شہادت کے صدقے آج کائنات میں ہر شہید کو شہادت کا مرتبہ ملا، میں اس اگر ذات کی بات کروں جس کے در سے شہادت کا فیض آگے دنیا والوں میں منتقل ہوا ہے، اگر میں اس ذات کی بات کروں کہ شہادت جن کے در کی لونڈی اور غلام ہے، اگر میں اس شہید اعظم حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بات کروں، آج دنیا میں کوئی بھی بندہ شہید ہوا، آج دنیا میں بندہ کوئی بھی میدان جہاد میں جا کے اپنی جان جانیہ فریق کے سپرد کرتا ہے، اس کی شہادت کے بعد، اس کی موت کے بعد دنیا میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندہ بارڈر پہ راہ حق میں جا کے شہید ہو گیا۔ میجر عزیز بھٹی کو لوگوں نے شہید تب جانا تھا جب وہ اپنے سینے کے اوپر دشمن کی گولی لے لیتا ہے۔ راشد بن ہاس کو بھی لوگوں نے شہید تب کہا تھا جب اس نے اپنے جہاز کا رخ زمین کی طرف کر دیا تھا اور جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ اسی طرح جب کوئی بندہ مومن اپنی جان جانیہ فریق سپرد کرتا ہے، اپنے گلے کے اوپر تلوار لٹکا کے گلا حلق سے اور تن سے جدا کر دیتا ہے، لوگ اس بندے کو شہید تب کہتے ہیں۔ لیکن شہید اکبر اور شہید اعظم اور شہیدوں کے امام اور سردار، اگر میں امام علی مقام کی بات کروں، یہ ایسے شہید ہیں، لوگ تو شہادت کے بعد مشہور ہوتے ہیں، لوگ تو جان دینے کے بعد شہید ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ شہید ہو گیا، لیکن یہ ایسے شہید ہیں، والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو 3 دن کی عمر ہے ابھی، اپنی گود میں اٹھایا، اپنے گود میں اٹھا کے حسین کے ماتھے کو چوما، لبوں کو چوما، سینے کو چوما، جبریل آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حسین یہ بچہ آپ کو اتنا پیارا لگتا ہے؟ ہاں جبریل یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا بیٹا، میری بیٹی سیدہ فاطمہ کا بیٹا، یہ میرا نواسہ ہے، میرے جان کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج جس بچے کو آپ حلق سے چوم رہے ہیں، کل ایک ایسا وقت آئے گا جب آپ ظاہراً موجود نہ ہوں گے، اس بچے کا باپ علی زمانے میں نہ ہوگا، اس کی والدہ فاطمہ نہ ہوگی اور اس کا بھائی حسن نہ ہوگا، الغرض لونڈوں اور اوباش لوگوں کی حکومت ہوگی، ظالم قسم کے لوگوں کی حکومت ہوگی۔ یہی بیٹا حسین میدان کربلا میں اپنے سارے اقربا، اپنے سارے رشتہ داروں کو لے کر بھوکا اور پیاسا نہر فرات کے کنارے پہ باطل کے ساتھ جا کے ٹکر لے گا۔ 3 دن کی پیاس کے بعد، 3 دن کی بھوک کے بعد نہر فرات کے کنارے پہ اسی جگہ پہ خنجر چلا کے اسے شہید کر دیا جائے گا جہاں سے آج اس کو چوم رہے ہیں۔ یہ کیسا عظیم شہید ہے، آج اس کی ولادت ہوئی ہے، آج اس کی پیدائش ہوئی ہے، آج بھی اس کی عمر 3 دن کی ہے۔ جہاں دنیا والوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہو گئی ہے، اسی خبر کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ متصل یہ خبر بھی زمانے میں مشہور ہو گئی کہ یہ جو آج بچہ دنیا میں آیا ہے سن 60 ہجری کے اختتام پہ اور 61 ہجری کے آغاز میں کربلا میں جا کے اپنی جان فریق کے سپرد کر دے گا۔ آج لوگ تو شہید ہونے کے بعد مشہور ہوتے ہیں، لیکن شہید اکبر اور شہید اعظم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت
इतनी अजीम शहादत है कि जिस दिन विलादत हुई है उसी दिन शहादत की खबरें भी जमाने में मशहूर हो गई। ऐसी शहादत किसके हिस्से में आई होगी? ऐसा अजीम शहीद ना पहले था, ना है, ना जमाने में कभी आएगा कि पहले ही दिन से पता हो कि ये बंदा फलां दिन फलां मौके पे जाके रहे खुदा में शहीद होगा, सिवाय इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। और हज़रत अबू बकर जब जिब्रील मट्टी लेकर आए करबला की, अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मैं आपको मट्टी देता हूं, ये मट्टी उस मैदान की है जिस मैदान में आपका बेटा हुसैन भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा। सरकार ने वो मट्टी ली, अपनी हथेली के ऊपर रखी, उसको सूंघा, सूंघ के फरमाने लगे कि रीहू करबू अबला, इस मट्टी से तो मैदान करबला की खुशबू आती है। देखो सरकार की जो ना वो कुव्वत कहां तक काम करती है। आज लोग कहते हैं कि महबूब को तो दीवार के पीछे का इल्म कोई नहीं। आज लोग कहते हैं नबी की नजर तो दीवार के पीछे पार नहीं, काम नहीं कर सकती और वो किसी बात को महसूस नहीं कर सकती। तारीख पढ़ के देखें, जिस दिन जिब्रील ने सरकार को मट्टी पेश की है उस दिन से पहले की सरकार की जिंदगी का मुताला करके देखें, सरकार कभी करबला के मैदान में नहीं गए थे, करबला के मैदान में नहीं गए। और अगर गए भी हों, हम आज अपने इलाके गुजरांवाला में रहते हैं, सदियां बीत गई हमें इस इलाके में रहते हुए। आज अगर आप लाहौर चले जाएं तो लाहौर में आप ही के घर की मट्टी आपके सामने पेश की जाए और कहा जाए इस मट्टी को सूंघ के देख के बताओ कि दुनिया के किस खित्ते की मट्टी है। अगरचे आपके घर की मट्टी हो, आप कभी वो भी नहीं पहचान सकते। सरकार कभी करबला गए भी ना थे, उस मट्टी को सूंघा और सूंघ के फरमाया मुझे इस मट्टी से मैदान करबला की खुशबू आती है। अलगरज सरकार की हर एक कुव्वत के अंदर इतनी तासीर है, सरकार जहां पे भी रहे सरकार की नजर भी काम करती है, सरकार की समात भी काम करती है और सरकार की तमाम हवास जो है वहां तक काम करती हैं। सरकार ने मट्टी को सूंघा और सूंघ के फरमाया ये मैदान करबला की है। उसके बाद सरकार की ये भी बड़ी जो ना वो नबूवत के और सरकार के मुख्तार होने की और सरकार के तमाम कान व माकून के आलिम होने की दलील है। सरकार की उस वक्त 11 अज़वाज मुतहरात मौजूद थी, 11 की तरफ सरकार ने नजर करम फरमाई, हर एक को निगाहे नबूवत के साथ देख रहे हैं। सैयदा उम्मे आयशा भी मौजूद हैं, सैयदा ज़ैनब भी मौजूद हैं, सैयदा उम्मे सलमा भी मौजूद हैं, दीगर अज़वाज मुतहरात भी मौजूद हैं। तमाम की तरफ जब नजरे निगाहे नबूवत से देखा और पहचाना कि मेरे बाद आयशा भी हयात न रहेगी, मेरे पास ज़ैनब का भी इंतकाल हो जाएगा, खदीजा तो पहले इंतकाल कर गई थी। दीगर की तरफ देखा और देखकर फरमाने लगे उम्मे सलमा इधर आओ। उम्मे सलमा सरकार की ज़ौजा हमारी रूहानी माँ, जी हुजूर मैं हाजिर हूँ। तो सरकार ने फरमाया उम्मे सलमा ये मट्टी मैदान करबला की है, इसे अपने पास संभाल के रखो, इसे रोज देखती रहना, जिस दिन ये मट्टी खून में बदल जाए समझ लेना बेटा हुसैन शहीद कर। आज हुसैन के भी 3 दिन की उम्र है, अभी दुनिया में आपकी विलादत के चर्चे हो रहे हैं। जहां पे लोगों को खुशखबरी सुनाई जा रही है वहां पे आपकी शहादत की खबरें भी उरूज पे हैं और वो भी सुनाई जा रही हैं। सैयदा उम्मे सलमा ने मट्टी संभाल के देख रखी और ये तारीख पढ़ के देखें, जिस दिन करबला का मैदान लगा है उस दिन से पहले पहले दीगर तमाम अज़वाज मुतहरात के विसाल हो गए थे, सिर्फ उम्मे सलमा ही हयात थी। और इसीलिए सरकार ने निगाहे नबूवत से देखा कि आज से तकरीबन 50-51 साल के बाद जब करबला का मैदान लगेगा दीगर सारे ज़वाज मुतहरात दुनिया से विसाल कर जाएंगी, ये उम्मे सलमा मौजूद होंगी, तो लिहाजा मट्टी आज मैं इनके सुपुर्द करके जाता हूँ। सरकार ने उनके सुपुर्द कर दी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो उस मट्टी को अपने पास संभाल कर रख लेती हैं। अब पूछिए अपनी अम्मा जान से फिर क्या हुआ। फरमाती हैं कि वक्त गुजरता चला गया,
سرکار امام علی مقام کے بچپن کے ایام آئے، سرکار نے اپنے اقوال کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی، لوگوں میرا بیٹا حسین، میرا بیٹا حسن، یہ دونوں ایسے شہزادے ہیں کہ ان دونوں کو میں نے اپنے اختیار کے ساتھ ہما سیدہ شباب اہل جنہ، جنتی لوگوں کے سردار بنا دیا۔ کبھی ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا، لوگوں الحسن والحسین ہما ریحان فی الدنیا، یہ دونوں شہزادے میرے دنیا کے پھول ہیں، انہیں سونگھ کے دیکھو میں محمد کی خوشبو آئے گی۔ کبھی فرمایا، لوگوں الحسن منی وانا من الحسن، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ کبھی فرماتے ہیں حسین کو سامنے بٹھا کے، فرماتے ہیں حسین لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تو مجھ سے جدا کوئی نہیں، میں تجھ سے جدا کوئی نہیں۔ سرکار نے اپنے اقوال کے ذریعے امت کے سامنے ان حسنین کریمین کے فضائل کو واضح کیا، ان کے مرتبے کو بتایا، اور پھر کبھی سرکار نے اپنے کردار کے ذریعے سے ان شہزادوں کی جو توقیر تھی، ان کے جو اختیارات جو مقامات تھے وہ امت کے سامنے رکھے۔ آپ نے بات سماعت فرما رکھی ہے، سرکار منبر پہ تشریف فرما ہو کے احکام الہیہ کا درس دیتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، شہزادے دوڑتے آتے ہیں، کبھی حسن گرتے ہیں کبھی حسین گرتے ہیں۔ سرکار نے دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، بچے گرتے ہیں اور پھر سنبھلتے ہیں، 6 اور 7 سال کے مابین ان کی عمریں ہیں۔ تو سرکار نے احکام الہیہ کا درس چھوڑا، منبر کو چھوڑا، نیچے اترے، شہزادوں کو جا کے اٹھایا، دونوں کو لا کے گود میں بٹھا لیا، منبر پر تشریف فرما ہوئے، دونوں کے ماتھے کو سر کو چوما اور فرمانے لگے کہ میرے صحابہ، میں دیکھ رہا تھا میرے دونوں شہزادے آ رہے تھے اور ٹھوکر لگ کے گرتے تھے پھر سنبھلتے تھے، فرمایا مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے احکام الہیہ کا درس چھوڑ کر پہلے ان کو اٹھا لیا اور لا کے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اپنے کردار کے ذریعے سرکار ان حسنین کریمین کے فضائل اور ان کے مقام کو اور ان کے جو نا وہ ان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عزتیں دی ہیں ان کا اظہار سرکار اس صورت میں فرما رہے ہیں۔ کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کندھوں پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو سرکار ان کی خاطر اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ 3 کی بجائے 7، 7 کی بجائے 9، 9 کی بجائے 11، 17، 15، 21، 70، یہاں تک کہ 73 تسبیحات والی کائنات اسی سجدے میں پڑھ لیتے ہیں۔ صرف اس لیے سر نہیں اٹھا رہے کہ میں سر اٹھاتا ہوں تو امام حسین کو تکلیف ہوگی، یہ انداز سرکار کا اور اس طرح سے امت کے سامنے یہ پیغام دینا یہ بہت بڑی دلیل تھی اور بہت بڑا یہ پیغام تھا امت کے نام۔ اے میری امت کے لوگوں، یاد رکھنا قیامت تک کے لیے، یہ میرے بیٹے حسن اور حسین یہ کوئی عام شہزادے نہیں ہیں، یہ دنیاوی شہزادے نہیں ہیں، یہ عرشی شہزادے ہیں۔ ارے جن شہزادوں کا نام تک رب ذوالجلال کی بارگاہ سے آیا، عرش معلیٰ سے آیا، حسن بھی رب نے نام بھیجا، حسین بھی نام رب نے بھیجا، تو ذرا اندازہ لگاؤ جن کے نام عرشی ہیں وہ بچے کتنے خاص ہوں گے۔ یہ عمل کے ذریعے سرکار ان حسنین کریمین کے فضائل امت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر زمانہ گزر رہا ہے، ان دونوں شہزادوں کا لڑکپن گزرتا ہے، لڑکپن میں سرکار کا وصال ہو گیا۔ جب خلفائے راشدین کے دوار آئے، انہوں نے سرکار کے حکموں کے مطابق، سرکار کے طریقہ کار کے مطابق پھر ان دونوں شہزادوں کی امت کے سامنے توقیر کر کے دکھائی۔ جس طرح سرکار نے ان کی خاطر منبر چھوڑا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے دور حیات اور خلافت میں واز فرما رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 12-13 سال کی عمر ہے، تشریف لائے مسجد کے اندر اور فرمانے لگے، انزل یا ابا بکر ھذا منبری جدی، اے ابو بکر صدیق تو میرے نانا کے منبر پر بیٹھا ہوا ہے، یہ منبر میرے نانا کا ہے، تیرا نہیں ہے، میرے نانے کے منبر سے نیچے اتر جا۔
जब ये हुक्मनामा सिद्दीक अकबर ने सुना तो फौरन नीचे उतरे, हुसैन को अपनी गोद में बिठाया, चूमा, प्यार किया और फरमाने लगे, हाँ हाँ हुसैन, ये मिंबर भी तेरे नाना का है, ये मुसल्ला भी तेरे नाना का है, मैं तो सिर्फ उनके दर की नौकरी कर रहा था। फिर सहाबा किराम ने सरकार के अमल को देखकर इन शहजादा की यूं इज्जत की। इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद जब उमर फारूक का दौरे खिलाफत आया, दौरे खिलाफत है उमर फारूक का, तकरीबन शहजादे की उम्र 15 साल हो गई। 15 साल की उम्र है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, और उमर फारूक का बेटा हजरत अब्दुल्ला हजरत इमाम हुसैन का हम उम्र है। जब गली बाजार में दोनों बच्चे खेल रहे थे, दौरान खेल आपस में झगड़ा हुआ तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ओ अब्दुल्ला, तू क्या समझता है, तू उमर का बेटा, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा, तू मुझसे शान वाला हो गया, तेरी इज्जत तेरा मकाम मुझसे ज्यादा हो गया? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं, तू मेरा गुलाम है। अरे तू तो क्या, तेरा बाप उमर भी मैं हुसैन का गुलाम है। दौरान खेल वजद में आए इमाम और कह दिया कि मौजूदा हुक्मरान जो 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, मैं हुसैन का गुलाम है। बेटे को बड़ा गुस्सा आया कि हुसैन ने मेरे अब्बे को अपना गुलाम कहा। भागे भागे अपने अब्बा उमर के पास गए, देखो अब्बा जान, हुसैन ने आपको अपना गुलाम कहा है। तो उमर फारूक ने फरमाया, नहीं बेटा अब्दुल्ला, हुसैन ये जुर्रत नहीं कर सकते। नहीं अब्बा, उन्होंने कहा है। तो कहा, बेटा अगर कहा है तो फिर हुसैन से कहो, जुर्रत है तो इस कागज को पर लिख के दे कि मौजूदा हुक्मरान उमर फारूक मैं हुसैन का गुलाम है। कौन सी बड़ी बात थी, कौन सा कोई बड़ा कोई इतना कोई जुमला था लिखने वाला? हुसैन की तो सारी कायनात गुलाम है, और हुसैन की गुलामी के बगैर कोई बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर जब अब्दुल्ला कागज और कलम लेके हुसैन की बारगाह में आए, कहा लिख के दो। बड़ी बात तो थी नहीं, लिखा कि मौजूदा हुक्मरान उमर इब्न खत्ताब मैं हुसैन का गुलाम है। वो बेटा कागज लेकर, वो रुक्का लेकर बाप के पास गया। हजरत उमर फारूक ने देखा, तहरीर उसको पर लिखी हुई है कि उमर इब्न खत्ताब हुसैन इब्न अली का खादिम और गुलाम है। अब उमर फारूक ने क्या किया? बात यह है, उमर फारूक ने उस कागज को चूम के आंखों पे लगाया, माथे पे लगाया, सीने पे लगाया। अब्बा जान, ये क्या कर रहे हो? हुसैन तो आपको गुलाम कह रहा है और आप कागज को चूम रहे हो। फरमाया, बेटा पीछे हट जा, तुझे क्या पता हुसैन का गुलाम होना कितनी बड़ी नेकी और सादत की बात है। आज हुसैन ने मैं उमर को गुलाम मान के मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। हुसैन का गुलाम होना कोई आम बात है। वसीयत कर दी, बेटा अब्दुल्ला, जब मेरा दुनिया से विसाल हो जाए, मेरे पास हजारों नेकियां होंगी, मुझे किसी नेकी को पर मान नहीं है। मेरी कब्र में जब ऊपर कपड़ा डालने लगो, मट्टी डालने लगो, तो मेरे सरहाने पे ये चिट्ठी रख देना। जब मुनकर नकीर पूछे बंदे कौन है, तो मैं सीना तान के कहूं मैं हुसैन का गुलाम हूं। फिर सहाबा कराम ने अपने अपने अतबार के अंदर इन शहजादों की यूं ताज़ीम और इनका यूं उन्होंने लिहाज रखा। वक्त गुजर रहा है, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी रूहानी माँ उस मट्टी को रोज देखती हैं। सरकार ने सारे हालात, सारे वाक़यात, और यूं तारीख में बात मौजूद है, जिस तरह आप कोई रील देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई आप सीन देखते हैं ना, ऐसे सरकार ने सारा मैदान करबला का मंजर असहाब के सामने बयान कर दिया था कि यूं यूं होगा, ये हुकूमत होगी, ये दौर होगा, ऐसे हालात होंगे, ऐसे लोग होंगे। वो सारी बातें ए टू जी सरकार ने उम्मत और सहाबा के सामने बयान फरमा दी थी। अब वक्त गुजर रहा है, किसी एक साहबी, कोई ऐसा साहबी, कोई ऐसा ताबी, बल्कि जब तक इमाम हुसैन का दौरे हयात रहा, जिससे भी आपकी मुलाकात हुई, जो बंदा भी हुसैन को जानता था, जहां पे वो हुसैन का इस लिहाज से तारुफ रखता था कि हुसैन नवासे रसूल हैं और सरकार के बेटे हैं, उन बातों के साथ साथ हर बंदे के पास ये तारुफ भी था कि हुसैन मैदान करबला में जाकर शहीद होंगे। हर बंदे के पास ये इल्म और नॉलेज था कि हुसैन मैदान करबला में शहीद होंगे।
پورا مدینہ، پورا مکہ، پوری عرب امارات جو تھی وہ ساری جانتی تھی حسین کربلا میں جا کے شہید ہوں گے۔ اب وہ وقت گزر رہا ہے، امام کی جوانی آئی، امام کے آگے دیگر معاملات ازدواجی حیثیت کے وہ آپ نے چلانا شروع کیے۔ اس کے بعد جب عین 61 ہجری کا آغاز ہوا، 60 کا اینڈ ہوا، ساری بات ایک طرف کر کے میں آپ کو عین میدان کربلا والے دن 10 محرم کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ ترمذی شریف میں اور دیگر کئی ایک معتبر حدیث پاک کی کتب میں بات موجود ہے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، ایک دن میں سو رہی ہوں، دوپہر ہے گرمیوں کی اور محرم الحرام کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، اپنے گھر میں کیلولہ کے لیے دوپہر کے آرام کے لیے سو رہی ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا والی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ میں نے سرکار کو دیکھا، آپ کے مبارک بالوں پہ مٹی ہے، آپ کی مبارک داڑھی پہ مٹی ہے، آپ کے مبارک لباس پر مٹی ہے، چہرے پہ غمی کے اور دکھ کے آثار ہیں، ہاتھ کے اندر ایک شیشی ہے، شیشی میں خون ہے، تازہ خون۔ میں نے خواب میں جب سرکار کو دیکھا، دیکھ کے گھبرا گئی، پریشان ہوئی۔ میں نے پوچھا، اے میرے سر کے تاج، امام الانبیاء، یہ حالت کیسی حالت ہے؟ یہ آپ کو پر گرد کیسی؟ یہ غمی کے آثار کیسے؟ اور یہ خون کیسا؟ تو سرکار نے فرمایا، ام سلمہ، صبح سے لے کر آج دوپہر اس وقت تک میدان کربلا میں موجود تھا۔ میدان کربلا میں میرا حسین اپنے سارے خاندان کو لے کر وہاں پہ ایک ایک بچے اور ایک ایک بیٹے اور بھتیجے اور چاہنے والے کو میرے دین کے اوپر قربان کر رہا تھا۔ تو ام سلمہ، میں اپنے ایک ایک جانثار کا خون اس شیشی کے اندر بند کر رہا تھا۔ آپ اس وقت میرا بیٹا حسین شہید ہوا، اس کا خون اس شیشی میں قید کر کے تمہیں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں۔ سیدہ فرماتی ہیں، خواب میں نے دیکھا، میری فوراً آنکھ کھلی، میں گھبرا گئی، چونکہ سرکار نے مجھے وہ مٹی دی تھی نا کربلا کی، تو میں نے شیشی میں قید کر کے رکھی ہوئی تھی۔ تو بھاگ کر میں اندر کمرے میں گئی، صندوق کھولا، اس شیشی کو نکالا، کیا دیکھتی ہوں کہ آج یہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ میں نے اعلان کر دیا کہ آج بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں تھی۔ لوگ تو مرنے کے، قتل ہونے کے، شہید ہونے کے بعد مشہور ہوتے ہیں کہ فلانا بندہ شہید ہو گیا، لیکن امام الانبیاء اور ان کے نواسے کی شہادت ایسی ہے، سید الشہداء کی شہادت ایسی ہے کہ جس دن پیدا ہوئے ہیں اس دن سے لے کر کربلا والے دن تک جتنے لوگ آپ کو جانتے تھے، ہر بندے کے پاس یہ علم تھا کہ امام کربلا کے اندر جا کے شہید ہوں گے۔ حضرت ذوالفقار کوئی عام شہادت نہیں۔ اسی کو میں 2 دلائل اور دے کر پھر آپ کو اینڈ کی طرف لے کے جاتا ہوں، ہمارے پاس ٹائم کی بھی قلت ہے۔ اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنی عظیم شہادت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہر بندے کے پاس اس کا علم اور نالج تھا۔ جنگ صفین لگی حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مولا علی شیر خدا کی، وہ کیوں لگی، کس لیے لگی، اس کے نتائج کیا نکلے، ان دونوں گروہوں میں، ان دونوں جماعتوں میں حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، اس بارے کے اندر ہم اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ السکوت ہے، یعنی خاموشی۔ ہم اس بارے میں کبھی زبان نہیں کھولیں گے، چونکہ حضرت میرے معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، مولا علی شیر خدا بھی صحابی رسول ہیں، ادھر بھی صحابہ اور تابعی تھے، ادھر بھی صحابہ اور تابعی تھے۔ سرکار کا فرمان ہے، میرا ہر صحابی ہی جنتی ہے، ہر صحابی ہی مشعل نور اور مشعل ہدایت ہے، اصحابی کالنجوم ستارے جیسا ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کے پیچھے لگ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار بھی کامیاب ہیں، مولا علی شیر خدا کے پیروکار بھی کامیاب ہیں۔ سرکار فرما کے گئے، اب وہ جنگ ہو گئی، سیاست کا کوئی معاملہ تھا، دنیاوی معاملات تھے جن کی بنا پہ کچھ شریر لوگوں نے ان کو ابھارا اور جنگ کا ماحول قائم کر دیا۔
अगर जंग हो गई, उस बारे में आज भी और क़यामत तक हमारे बड़े फैसला कर गए कि यहाँ पे सुकूत है। कोई बंदा ज़बान नहीं खोलेगा कि हक पर कौन था, बातिल पर कौन था। अगर हम एक को बातिल पर कहते हैं, वो तो मैदान माशर में सरकार की गुलामी में होंगे, उनके सामने खड़े होंगे, हम कहाँ पे जाएंगे। इसलिए हम अपनी आकबत खराब नहीं करना चाहते, हम दोनों को अपने सर का ताज मानते हैं, हज़रत मीर मुआविया हो या मौला अली शेर खुदा हो। अलगरज जंग के बाद हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तमाम साथियों समेत मदीना की तरफ वापस आ रहे हैं। बल्कि आपकी हुकूमत उस वक्त कूफा में थी, कूफा की तरफ वापस आ रहे हैं। कूफा के अभी मुज़ाफ़ात ही में हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा मैदान आया, चट्टियल मैदान, सुर्ख रंग की जमीन और रेतली जमीन है। पूछा, ऐ मेरे साथियों, ये जो इतना बड़ा ये मैदान है, इस मैदान का नाम क्या है? जब गौर करके देखा, सामने एक नहर भी थी जिसका पानी ठाठे मारता हुआ और किनारों से बाहर गिरता हुआ अपनी मौज वो नहर बह रही है। इशारा करके पूछा, साथियों इस नहर का नाम भी बताओ, इस नहर को क्या कहते हैं? जो कि लोग वहां के रिहायशी थे, कूफा के लोग थे आपके साथ। तो कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये मैदान जहां पे आज हम खड़े हैं, इस मैदान को मैदान करबला कहते हैं। और ये जो नहर नजर आ रही है, इस नहर को नहर फुरात कहते हैं। इतनी बात हुई कि छमा छम आंखों से आंसू बरस पड़े। फरमाने लगे, साथियों कजाबे उतार दो। चंद मील का फासला था कूफा शहर का। लोगों ने कहा, हुजूर आज हम शाम तक कूफा पहुंच जाएंगे, अपने घरों में जाके आराम करेंगे। फरमाया, नहीं, आज रात हमने यही क्याम करना है, सुबह दिन चढ़े हम अपने घरों और इलाके में जाएंगे। कजाबे उतर गए, खेमे लग गए, इशा की नमाज हो गई। इशा की नमाज के बाद साथी फरमाते हैं कि हमने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताक़ुब किया। आप वो जो नहर फुरात थी उसकी तरफ आप बढ़ना शुरू हुए और दूर गए तो आगे एक रेत का टीला था, थोड़ा सा ऊंचाई पे। उस टीले के ऊपर आप खड़े हो गए। खड़े होकर हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपनी ये शहादत की उंगली यूं फिजा में लहराई और नहर फुरात की तरफ इशारा किया और एक जुमला बोला। जुमले में अल्फाज यूं थे, फरमाया कि उसबुर या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अला शातिल फुरात, ऐ मेरे बेटे हुसैन खबरदार नहर फुरात के किनारे पे सब्र से काम लेना। जब ये जुमला बोला, लोगों ने पूछा, मौला अली शेर खुदा किसे पैगाम दे रहे हैं? हुसैन तो अभी नन्हा बच्चा है, कोई मैदान करबला नहीं लगा, कोई हक व बातिल की लड़ाई कोई नहीं, आप ये पैगाम क्यों दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं? फरमाया, साथियों तुम्हें नहीं पता, मैंने अपने वालिए कायनात से सुना था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं अली जमाने में ना होऊंगा, मेरी ज़ौजा फातिमा ना होगी, मेरा बेटा हसन ना होगा, जब मेरा बेटा हुसैन इसी मैदान करबला में, इसी फुरात के किनारे पे भूखा प्यासा रखा जाएगा और बातिल के साथ मेरे बेटे हुसैन की टक्कर होगी। फरमाया, उस वक्त मैं तो ना होऊंगा, आज मैं अमीरुल मोमिनीन होते हुए उमर फारूक की तरह, जैसे उन्होंने नील दरिया से कहा था, ओ नील दरिया अगर तू अपनी मर्जी से चलता है तो तेरे पानी की हमें कोई हाजत नहीं है, और अगर तू रब के हुक्म से चलता है तो खबरदार आज के बाद तेरा पानी कभी खुश्क ना होने पाए। वो दिन क्या आज का आया, नील दरिया कभी खुश्क ना हो पाएगा। इसी तरह फरमाया, मैं उम्र के बाद खलीफा होते हुए इन हवाओं को, इन फजाओं को अपना पैगाम दे के जा रहा हूं कि मैं तो ना होऊंगा जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में आएगा और जब उसके कदम इस यहाँ पे डगमगाने लगेंगे, यजीदी भूख और प्यासा रखेंगे, तो ये हवाएं, ये फजाएं मेरा पैगाम पुकार पुकार के हुसैन के कानों तक पहुंचा देंगी। तो मेरा पैगाम ये हवाएं मेरे बेटे हुसैन के कानों तक पहुंचा देंगे। लोग खामोशी इख्तियार करते हैं। सारी रात मौला अली शेर खुदा ने मैदान करबला में क्या फरमाया और सुबह हुई, लोगों तक बात पहुंच गई कि मैदान करबला एक वक्त में लगेगा, हुसैन यहाँ पे आएगा। खैर इमाम मौला अली शेर खुदा वापस अपने इलाके में आ गए। वक्त फिर गुजर रहा है, एंड चलते चलते
زمانہ 10 محرم تک کا آ گیا. سن 61 ہجری کا آغاز ہے, 60 کا اختتام ہو چکا ہے. اوباش لونڈے قسم کے بدتمیز بد کردار اور جاہل قسم کے شریعت کے باغی قسم کے لوگوں کی حکومت کا آغاز ہے. جو نشانیاں سرکار نے بتائی تھیں وہ ساری کی ساری شروع ہو چکی ہیں. جب یہ حالات و واقعات ہے, معاشرہ ایسا ہے, ان حالات میں پھر امام علی مقام میدان کربلا پہنچے. میدان کربلا پہنچے. اب 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات آ گئی. ساری بات آپ نے سماعت فرما رکھی ہے. صرف ایک نقطے کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں. جب 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات آئی, یزیدیوں نے نکارہ بجایا, کہا حل من مبازر, حسین مقابلے کے لیے بندہ بھیجو یا پھر ہماری بیعت کر لو. فرمایا بیعت تو نہ ہم نے مدینہ میں کی, نہ مکہ میں کی, نہ راستے کی تکالیف کو جو ہے نا وہ سہن کر کے پھر ہم نے وہاں پہ کی, نہ کربلا کے اندر آ کے 3 دن کی پیاس برداشت کرنے کے بعد کی, اور نہ اس وقت کریں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ حسین جیسا شخص پلید کے ہاتھ پہ بیعت کر لے. تو کہا پھر اگر بیعت نہیں تو مقابلے کے لیے بندہ بھیجو, مقابلہ کرو ہمارے ساتھ. فرمایا مقابلہ آج ہم تمہارے ساتھ نہیں کریں گے. حضرت عباس سے فرمایا بھائی عباس ان سے کہو یہ جو آج کی رات ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات, یہ بڑی عظیم رات ہے, یہ عبادت کی رات ہے, رب کی بارگاہ میں سرخرو اور سجدہ ریز ہونے کی رات ہے. ان سے کہو آج کی رات ہمیں مہلت دے دے, بھاگنے کے لیے نہیں اور کوئی دوسرا راستہ استعمال کرنے کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ صبح ہم نے راہ خدا میں شہید ہونا ہے, صبح ہم نے رب کی بارگاہ میں جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں. یہ رات بڑی عظیم رات ہے, دل کھول کے رب کو یاد کر لے. اس غرض سے آپ نے کربلا میں یزیدیوں سے رات ادھاری مانگ لے, اور جب وہ ادھاری رات انہوں نے دے دی, اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے پاس اکٹھا کر لیا. اکٹھا کر کے ان سے خطاب فرمایا. امام سجاد فرماتے ہیں میں ذرا بیمار تھا لیکن پھر بھی قریب جا کے بیٹھا کہ سنو میرے ابا جان کیا کہتے ہیں. یہ تاریخی خطبہ ہے, ہر ایک تاریخ کی کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی. امام سجاد فرماتے ہیں میرے ابا جان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی اور سرکار کی نعت آپ نے وہاں پہ بیان فرمائی. اس کے بعد اپنے کچھ خصائص فضائل بیان فرمانے کے بعد آپ نے لوگوں کے سامنے ایک پیغام رکھا. وہ جو 83 لوگ, دوسری روایت میں 72 لوگ, الغرض 83 ہوں یا 72 ہوں, ان کے سامنے آپ نے پیغام رکھا اور فرمانے لگے اے میرے جانسارو, اے میرے ساتھیوں, میں حسین ابن علی اپنی خوشی کے ساتھ تمہیں یہ خطاب کرتا ہوں, تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں, انہیں صرف میری بیعت چاہیے, بیعت تو دوں گا نہیں, الغرض یہ میرے خون کے پیاسے. میں تمہیں خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں, جو بندہ بھی تم میں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے. اللہ کی عزت کی قسم اگر صبح میدان کربلا سے بچ کے واپس آ گیا تو زندگی بھر کبھی تمہیں ملامت نہیں کروں گا, شرمندہ نہیں کروں گا کہ میدان کربلا میں مجھے تنہا چھوڑ کے آ گئے تھے. اور اگر میں شہید ہو گیا اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم نانا جان کی بارگاہ میں شکایت نہیں لگاؤں گا کہ نانا جان آپ کے امتی میرے جانثار میدان کربلا میں مجھے چھوڑ کے آ گئے تھے. خوشی سے کہتا ہوں میرا ایک ایک گھوڑا لے لو, ایک ایک اونٹ اور سواری لے لو, بلکہ میری بھی بچیاں جو ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے جاؤ, اور میں صبح ان کے ساتھ اکیلا لڑوں گا. جو ہوگا دیکھا جائے گا, زندگی میں تمہارے ساتھ کبھی میرا کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی, اپنی خوشی سے کہتا ہوں چلے جاؤ. یہ فرما لینے کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں کہ ابا جان نے چراغ کو بند کر دیا تاکہ اندھیرا ہو, جاتے ہوئے کسی کو شرمندگی نہ ہو کہ میں امام کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں. آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب آپ نے چراغ کو دوبارہ جلایا, کیا دیکھتے ہیں جو ساتھی جہاں پہ بیٹھا تھا دس سے مس نہ ہوا وہیں پہ بیٹھا ہے, حرکت تک بھی نہ ہوئی. تو پوچھا ساتھیوں میں نے تو کہا تھا چلے جاؤ, گئے کیوں نہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین مولا حسین ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد کو 4 سال زندہ رہ لیں گے. لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر
جو آپ کے بغیر ہو، اللہ کی عزت کی قسم صبح میدان کربلا لگے، حق و باطل کا مقابلہ ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں حسین جو تیر آپ کی طرف آئے گا، جو تلوار آپ کی طرف آئے گی، جو نیزہ آپ کی طرف بڑھے گا، پہلے ہم اپنی جسم پہ لے کے پھر آپ کے اوپر بار آنے دیں گے۔ حضور ہم آپ سے پہلے رب ذوالجلال کے نام پہ جانے قربان کر دیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جانے والے۔ اس ساتھیوں نے جب جواب دے دیا، ان کی رضامندی کا اظہار ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے، ابھی اللہ کا حکم جیسے رب کو منظور ہے۔ آدھی رات گزری، امام سجاد فرماتے ہیں ابا جان نے فرمایا ٹھیک ہے ساتھیوں، اپنے اپنی عبادات میں مصروف ہو جاؤ، جس نے جتنی دل کھول کے عبادت کرنی ہے، آج کی رات ہے، رب کو یاد کر لو اور رب کو تم راضی کر لو۔ خیر، امام سجاد فرماتے ہیں آدھی رات کے پچھلے پہر کا ٹائم ہے، ابا جان بتائے بغیر وہاں سے مجلس سے اٹھے اور اپنے خیمے سے باہر نکل کر ایک طرف تعاقب کیا اور وہاں پہ آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں علالت کے باوجود میں ابا جان کے پیچھے پیچھے ہوا کہ دیکھوں آج رات میرے ابا جان کیا کرتے ہیں۔ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، آگے جب چلے گئے بالکل سنسان علاقہ، تاریک رات ہے، وحشت اور دہشت اس کربلا کی زمین سے ہے۔ بلکہ روایات میں یہاں تک بھی ہے کہ جب ان حضرات نے خیمے لگائے تھے جہاں پہ وہ اپنی لکڑی کو ٹھونکتے تھے، وہ کیل ٹھونکتے تھے، تازہ خون وہاں سے نکلتا تھا۔ اس طرح کی وہ خونی زمین تھی کربلا کی۔ لیکن اس کربلا کی زمین میں امام آج اکیلے جا رہا ہے، پیچھے امام سجاد تعاقب کر رہے ہیں کہ ابا جان کدھر جاتے ہیں۔ جب آدھا سفر طے کر لیا کربلا کے میدان کا، امام علی مقام نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، غور کر کے سامنے برقع پوش پھر رہا ہے اور پوری طرح سے برقعے کے اندر ڈھکا ہوا ہے، کبھی جھکتا ہے کبھی اٹھتا ہے، پھر جھکتا ہے اٹھتا ہے۔ امام حسین ابا جان ان کے پاس گئے، دور سے آواز دی، پہچان میں نہ آئے کہ وہ برقع پوش کون ہے۔ آواز دی برقع پوش، اس رات کی تاریکی میں یہاں میدان کربلا میں کیا کر رہے ہو اور زمین سے کیا اٹھا رہے ہو؟ وہ برقع پوش قریب آیا۔ ارے ایمان والوں ذرا غور کر کے سنو میری بات کو، وہ کیسا منظر تھا میدان کربلا کا، وہ کیسا ماحول تھا میدان کربلا کا۔ حسین جب اس برقع پوش کو آواز دے کے پوچھتے ہیں کہ برقع پوش تو کون ہے، وہ برقع پوش قریب آیا، نقاب پلٹا، کہا حسین غور کر کے دیکھ، تیری اماں فاطمہ الزہرا، تیری اماں فاطمہ الزہرا روحانی طور پہ وہاں پہ موجود ہیں۔ کہا اماں جان آپ اس وقت یہاں پہ کیوں زحمت فرمائی آپ نے یہاں پہ آنے کی؟ فرمایا بیٹا حسین میں جانتی ہوں صبح کربلا لگنا ہے، میں حسین تیری ماں ہوں، صرف تیری ہی نہیں تیرے چاہنے والوں کی بھی ماں ہوں، تیرے بچوں کی دادی لگتی ہوں۔ حسین دادی ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے میری محبت گوارا نہیں کرتی۔ میرا اصغر جب شہید ہو کے زمین پہ گرے، میرا اکبر جب زمین پہ گرے، میرا قاسم گرے، میرے عباس کے قلم کیے بازو زمین کے بھی اوپر گرے، اس کے زخم کے اوپر کوئی کنکر چھپ جائے، میری محبت برداشت نہیں کر سکتی۔ حسین میں کنکر اٹھا اٹھا کے اپنی جھولی میں ڈال رہی ہوں، میدان کربلا کو صاف کر رہی ہوں۔ یہ بھی معتبر تواریخ کی کتب جو ہیں ان کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، صرف 5 منٹ اگر آپ کے اوپر لے لیے تو معذرت چاہتا ہوں۔ یہ 3 روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب نتیجہ دینے لگا ہوں۔ امام علی مقام علیہ السلام کس بہادری کے ساتھ، کس جانثاری کے ساتھ اور کس دلیری کے ساتھ میدان کربلا میں لڑ رہے ہیں، صرف ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ صرف ذہنی طور پہ آپ کربلا میں جا کے دیکھیں وہ کیسا ماحول ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں حسین میدان کربلا میں مغموم ہوئے، حسین کو پر زیادتیاں ہوئیں، حسین کو پر ظلم ہوئے، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ اللہ کی عزت کی قسم حسین اگر چاہتے فرات تو کیا، آپ سلسبیل اور کوثر کے رخ بھی اپنے خیموں کی طرف موڑ لیتے، لیکن حسین نے رب ذوالجلال کی رضا کے اوپر راضی رہنا برداشت کر لیا۔ حسین کا اس مرتبے میں، اس لحاظ سے اگر ہم انبیاء کرام کے ساتھ موازنہ کریں، ابراہیم کے ساتھ بھی یہی امتحانات پیش ہوئے اور ان کو بھی اسی طرح آزمایا گیا۔
कभी आग में फेंका जा रहा है, कभी बच्चों की जुदाई है, कभी घर की तामीर है, कभी बेटे के ऊपर छुरी चलाने वाला अमल है। वो भी उनके साथ इम्तिहान थे, ये वो सारे इम्तिहान उनके साथ और वो सारे इम्तिहान इनके साथ भी हैं। लेकिन उनके पास आए यके बाद दीकरे, कभी 2 साल के बाद कुर्बानी मांग ली गई, कभी फिर 5 साल के बाद वो आग वाला मामला आ गया, कभी फिर 10 साल के बाद बच्चों वाली बात आ गई। वो थे यके बाद दीकरे। हुसैन मैदान करबला में एक के बाद दूसरा इम्तिहान वहां पे दे रहा है। इस एतबार से अइमा कराम बात लिख गए कि इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सब्र के अंदर और अपने अंदर बर्दाश्त के अंदर इब्राहिम से भी 2 कदम आगे हैं, इब्राहिम से भी आगे हैं। क्यों? उन्होंने तो यके बाद दीगर इम्तिहान ना दिए थे और हुसैन ने एक ही पल में सारे इम्तिहान के अंदर पास होकर दिखा दिया। बात ये करना चाहता हूं, हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ये कहना कि वो मजलूम थे, मगमूम थे, हाड़े मारे, ये हो गया वो हो गया, अल्लाह की इज्जत की कसम ये हुसैनियत नहीं है, ये हुसैनियत के ऊपर बड़ा इल्जाम है। हुसैन के साथ मोहब्बत करनी है तो हुसैन के चाहने वालों से सीखो मोहब्बत कैसे होती है। हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम हुसैन के मुहिब हैं, हम अहले बैत के मुहिब हैं। हमारा दावा ये है, हमारे पास दलाइल भी हैं, हमारे पास हमारा नजरिया ये है, हुसैन मैदान करबला में जिस बहादुरी के साथ लड़ा है, ऐसी बहादुरी आज तक कायनात में न किसी ने ना देखी, ना किसी ने दिखाई, ना कोई दिखा सकता है। और ये ऐसी दलेरी थी। ये 3 रिवायात मैंने आपको इसलिए सुनाई कि सैयदा उम्मे सलमा वाली रिवायत मैंने सुनाई, सैयदा हजरत इमाम सज्जाद वाली रिवायत अभी आपने समाअत फरमाई, मौला अली की रिवायत आपने समाअत फरमाई। अरे मैदान करबला के अंदर मौला अली शेर खुदा की जाते वाला शान रूहानी तौर पे मौजूद थी। आपकी वो आवाज उन हवाओं के जरिए से मैदान करबला में गूंज रही थी। मेरा विजदान कहता है कि इमाम हुसैन को पुकार पुकार के अली की सदाएं कह रही होंगी कि उसबुर या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अला शत्र फुरात, खबरदार हुसैन, आज मैं तेरा बाबा अली तुझे पैगाम देने के लिए आया हूं कि खबरदार फुरात के किनारे पे सब्र से काम लेना। हुसैन देखो तुम्हारे रगो रेशा के अंदर अली शेर खुदा का खून दौड़ता है। एन भूखा और प्यासा इन यजीदियों के सामने से आ जाना, इनके सामने दामने सवाल दराज ना करना। अली असगर मांगे तो वो भी कुर्बान कर देना, अकबर चाहे तो वो भी दे देना। आज शेर खुदा के खून की लाज रख देना। रही बात भूख की, रही बात प्यास की, रही बात ऐसे छोटे छोटे मामलात की, तो परेशान नहीं होना। मैं हौजे कौसर का वाली अली आगे बढ़ के तेरी प्यास बुझाने के लिए आ जाऊंगा। जिस हुसैन का बाबा मैदान करबला में शाबाश देने के लिए मौजूद था कि शाबाश मेरे हुसैन, शाबाश है मेरे बेटे हुसैन, आफरी है तेरे ऊपर, और मैं कुर्बान जाऊं तेरे ऊपर, मैं सदके जाऊं तेरे ऊपर। आज तूने नाने के दीन का हक अदा कर दिया, उस घुटनी का हक अदा कर दिया, उस सजदे का हक अदा कर दिया, उन सारे फजाइल और कमालात का हक अदा कर दिया। हुसैन मैं तेरा बाबा आज तुझे आफरी कहने के लिए आया हूं। वो हुसैन मैदान करबला में भला परेशान कैसे हो सकता था? वो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अरे जब मोहब्बत की बात, हमारी अपनी बेटी की बात है, मैंने अगले दिन 10 मुहर्रम कोई बात मिसाल के तौर पे की थी। हमारी बेटी यूनिवर्सिटी में टॉप भी कर लेना, हमारी बेटी यूनिवर्सिटी में टॉप कर ले, कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वाले उसका पोस्टर लगा दें बड़े चौक में, शहर के हर बंदा वहां पे खड़े होकर देखे और पढ़े कि फलाने की बेटी है जिसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में घूम जाए, हर बंदे की जुबान के ऊपर हो कि फलाने की बेटी टॉप कर गई, फलाने की बेटी टॉप कर गई। आपकी गैरत एक दफा जाग जाएगी, कहेंगे यार टॉप जाए भाड़ में, उसकी डिग्रियां जाए भाड़ में, मेरी गैरत का मामला है, खबरदार। कॉलेज वालों से भी आप कहेंगे मेरी बेटी का पोस्टर उतारो, अगरचे इज्जत की बात है, लेकिन बार बार किसी की जबान पे आपकी बेटी का नाम आए, हमारी गैरत गवारा नहीं करती। अरे वो कितने जलील लोग हैं जो 1400 साल से फातिमा और अली की बेटी का नाम लेके बदनाम कर रहे हैं, और उनकी बेटियों के नाम ले लेकर कभी मातम करते हैं, कभी जनाब सीना को भी करते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। अरे जरा अपनी गैरत को सामने रख के जरा एक पल के लिए सोचो तो सही
उस बाप अली के दिल पे क्या गुजरती होगी, उस माँ फातिमा के दिल पे क्या गुजरती होगी, जिसकी बेटी का नाम हर महफिल में यारे गहरे चरसी फंगी के सामने उछाला जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये हुब्बे हुसैन नहीं है, अरे सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस माँ की बेटी है ना, उस माँ का एक बाल जब दुपट्टे से बाहर आ गया था, ये जमीन आसमान का सूरज भी हया करके तुलू नहीं हो रहा था। अरे जिस माँ की बेटी ज़ैनब है, उस माँ की कदर पूछनी है तो सहाबा किराम से पूछो। सरकार के विसाल के जो अयाम हैं वो तारीख पढ़ के देखो। दरवाजे पे दस्तक हुई, सैयदा ने पूछा आने वाले कौन है, तो कहा मैं एक देहाती हूँ, आराबी हूँ, क्या काम है, मुझे सरकार से काम है। फरमाया जा चला जा वापस, सरकार अलील हैं, बीमार हैं, कल आ जाना। आने वाला बंदा कोई आम नहीं था, रब का भेजा इजराइल था। इजराइल था, हमारे घर में इजराइल पूछ के नहीं आता, आपके घर में पूछ के नहीं आता। सैयदा ने कहा चला जा वापस, इजराइल वापस चला गया। दूसरा दिन आया, फिर दस्तक हुई, अरे बिना दस्तक इजराइल भी जिनके घर ना आए, उसकी बेटी का नाम ज़ैनब है, उसकी बेटी का नाम ज़ैनब है। पूछा कौन है, तो कहा देहाती हूँ और मुझे सरकार से काम है। फरमाया चला जा वापस, वो अलील हैं। तीसरे दिन फिर यही मामला आया, सरकार ने फरमाया बेटी आने दो, 3 दिन हो गए, इजराइल है, कोई आम नहीं, इजाजत मांग रहा है, अब मेरे जाने का टाइम आ गया, इसको आने दो। अरे जिसकी इजाजत के बगैर इजराइल घर में कदम ना रखे, जिसके बाल अगर नंगे हो जाएं, आसमान का सूरज भी हया करे, हजरत ज़ुल्फ़िकार उस फातिमा की बेटी का नाम ज़ैनब है। आप कैसे सोच सकते हैं कि माँ इतनी हया वाली हो और बेटी मैदान करबला में वावेला करे, बेटी मैदान करबला में अपने सीने को फाड़ दे और अपने चेहरे के ऊपर तमाचे मारे, अपने दुपट्टे को फेंक दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल को तकलीफ देने वाली बात है। अरे मैंने सैयदा फातिमा वाली रिवायत इसलिए रखी कि सैयदा फातिमा बनफ्से नफीस मैदान करबला में मौजूद थी, और मेरा विजदान कहता है शाबाश दे रही होंगी कि शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश मेरे हुसैन, शाबाश मेरी ज़ैनब, शाबाश है तुम्हारे ऊपर। हुसैन तेरे रगो रेशा में अली का और ज़ैनब का दूध और खून दौड़ता है। ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, आज तूने अपनी माँ के हया की लाज रखनी है। जिस तरह मेरे सर से कभी दुपट्टा ना उतरा, आज तेरे भी इज्जत कभी पमाल ना होने पाए। और तूने सीना को भी नहीं करनी, तूने माथे पे चेहरे पे तमाचे नहीं मारने, मेरी इज्जत को आज तूने लाज रख, उसकी लाज रखनी है। और तूने सैयदा फातिमा ये तो पैगाम दे रही थी, अरे वो सैयदा फातिमा जो पैगाम देने के लिए बनफ्से नफीस मैदान करबला में मौजूद थी, उसकी बेटी वाला परेशान कैसे हो सकती थी। अरे वो हसनैन करीमैन का नाना वाली एक कायनात उम्मे सलमा की रिवायत मैंने आपके सामने रखी। सरकार रूहानी तौर पर मैदान करबला में मौजूद थे, अपने हुसैन उसके चाहने वाले को अपने दीन के ऊपर कुर्बान होते हुए देख रहे थे। मेरा विजदान कहता है वाली कायनात शाबाश दे रहे होंगे, शाबाश मेरे हुसैन, शाबाश मेरे हुसैन, आफरी है तेरे ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं तेरे ऊपर। हुसैन तेरी खातर मैंने बड़े बड़े दुख भी बर्दाश्त किए, मैंने तेरी खातर अपना बेटा इब्राहिम भी कुर्बान किया था। हुसैन तेरी खातर मैंने अपने सईदे को लंबा कर दिया था। हुसैन आज जमाना आ गया, आज उसी सईदे को पमाल किया जा रहा है, आज उस सईदे को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। हुसैन उस सईदे को जिंदा करने के लिए तेरे खून की जरूरत है। हुसैन अपने खून के एक एक कतरे को निचोड़ दे, मेरे दीन की आप यारी कर दे, सारे भूखे और प्यासे मेरी बारगाह में भेज दे। हुसैन तुझे शाबाश देने के लिए आया हूँ। रही बात प्यास की, रही बात भूख की, तो आज औसे कौसर का वाली आगे बढ़कर तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए आ जाएंगे। हुसैन परेशान कैसे हो सकता? अरे मेरा तो ईमान और मोहब्बत जहां तक कहती है, शायद आप भी मेरा साथ दें। हज़रत ज़ुल्फ़िकार आखिरी 2 मिनट का जुमला, मेरा ईमान जहां तक कहता है ये तो जमीनी मखलूकात हैं और ये तो जमीनी हस्तियां हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर मैं यूं कहूं कि करबला वाले दिन रब्बे ज़ुल जलाल की जात भी अपनी शयान शान हुसैन को शाबाश दे रही थी, तो ये बात कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात कोई बड़ी बात नहीं है। आज मलाइका भी टिकटकी बांध के करबला में देख रहे हैं, हूरे करबला में देख रही हैं। हुसैन करता क्या है? अरे दूसरे के गले के ऊपर छुरी चले वो बर्दाश्त करना आसान होता है, जब अपने गले पे छुरी चलती है ना, पता तब चलता है। असगर कुर्बान कर दिया, कहा अल्लाह का हुक्म,
अकबर चले गए, कहा अल्लाह का हुक्म। कासिम चले गए, अब्बास चले गए, कहा अल्लाह का हुक्म। यहाँ पे कहना बड़ा आसान था। अब टाइम है, अब हुसैन के गले को वो छुरी रखी हुई है शिमर ने, अब वो लम्हा है। इस लम्हे हुसैन क्या करता है, अब भी अल्लाह का हुक्म कह के इस तकदीर को अपने गले पे बर्दाश्त करता है, जाके धक्का दे के उस शिमर को पीछे हटाता है। आज मलाइका भी हैरान है, रब भी देख रहा है, और माँ बाप नाना जान शाबाश दे रहे हैं। आज हुसैन का वो इम्तिहान है जो जमाने में ऐसा किसी ने न दिया होगा। एक दादा इस्माइल ने दिया था, दूसरा पोता हुसैन करबला में दे रहा है। वहां पे दादे को बचा लिया गया, लेकिन वो छुरी हुसैन के गले पे आज चलने लगी है। हुसैन करबला के मैदान में छुरी चलने से पहले जिस मकाम पे फाइज थे, उस मकाम को मकाम रादिया कहते हैं। मकाम रादिया वो मकाम होता है जिस लम्हे पे, जिस मकाम पे जाकर बंदा हर एतबार से रब्बे जुल जलाल की जात पे राजी हो जाए। असगर दिया, कहा मौला तू राजी तो मैं राजी। अकबर दिया तो कहा मौला तू राजी तो मैं राजी। और अब्बास दिया, सारे दिए, कहा मौला तू राजी तो मैं राजी। यहाँ तक हुसैन मकाम रादिया पे फाइज थे। अब इससे अगला जो मर्तबा है वो कायनात में आखिरी मर्तबा है। देखना ये होता है कि बंदा तो रब पे राजी राजी है, वो दुख दे बंदा तब भी राजी, वो सुख दे बंदा तब भी राजी। मजे की बात तो ये है ना कि रब खुद कहे बंदे मैं तुझसे राजी हो गया हूँ। अब ये आखिरी बात है, इसको मकाम मर्दिया कहते हैं। खालिक कायनात ने पुकार के कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना। जी ठीक है, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, मैं खालिक कायनात आज तुझे शाबाश देता हूँ और तुझे पैगाम देता हूँ, इरजिई इला रब्बिक, अपने रब की तरफ आ जा। रादियतन, राजी राजी आ जा, राजी राजी आ जा। रही बात मर्दिया की, तो रादियतम मर्दिया, अब मेरी सारी रजाएं तेरे साथ। इस शान के साथ इमाम हुसैन करबला के मैदान में हजरत ज़ुल्फ़िकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत कोई आम नहीं, इस जैसी शहादत कायनात में किसी ने न देखी, ना कभी किसी को इससे में आएगी। अल्लाह पाक हमें इनकी मोहब्बत अता